महला तीजा। अमृत नाम मन वसाए, हौमे मेरा सब दुख गवाए। अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावनिया। गुरु साहब कहते जिमें जिमें बाणी समझोगे थानू आपकी जिंदगी की समझ आ जाती भी वाकया ही मैं दुखी हाँ, वाकया मेरे को पैसा भी वाधू है तो मैं फिर भी दुखी हाँ। गुरु कहता भाई आ ते च हौमे आ तां दुखी है तू, तेरा लोभ ज़्यादा ओवर हो गया, मोह हंकार पंजे ओवर हो गया तां तू दुखी है। तो हुण तू जे सुखी होना तो आपदे मन च नाम वसा ला। कहते जिमें जिमें फिर बाणी नूं समझदा, अमृत बाणी दे विचार चलदे अंदर, पहला मन दे विच बाणी बारे विचारां चलदियां भी इस शब्द च गुरु साहब ने यह कहा, दूजे शब्द च यह कहा, तीजे च आ कहा। फिर हौली हौली परमात्मा की सिफत सलाह करनी शुरू करदा ते सिफतां जिवें करदा जांदा, हौमे मेरा ये सब दुख है, ये हौमे ते मैं खत्म हो जाती है। बाणी पढ़ के साडी हौमे ते ममता दूर होनी चाहिए है। जे मैं रोजाना बाणी पढ़दा, हौमे मेरी नहीं काबू आई, ममता नहीं घटी, तो समझ लो मैं कुछ नहीं किया, पढ़ पढ़ गड्ढे लद रहा। जिवें जिवें हौमे ते मैं खत्म होंदी जाती है, तू तो होंदी जाती उहदा नाम मन च जिहड़ा अमृत है, नाम है, ये मन च वसना शुरू हो जाता है। ते अमृत पींदिया पींदिया मन फिर रज जाता है, पंजे काबू आ जाते हैं। पर अमृत बाणी नूं पहला समझना पैंदा है, वध तो वध पहला बाणी नूं पींदा है। तुरे फिरदे भी तुहानूं होना चाहिए भी मैं कल आ बाणी पढ़ी सी, उहदे च ये समझ आया। ते परमात्मा दीयां सिफतां तुरिया फिरदा उहने करनियां हुंदियां। जिवें जिवें सदा सिर्फ सलाह हुंदी जांदी है, ये करनी आउंदी जांदी है, तो नाम मन च वसदा जांदा। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए। हुण परमात्मा दीयां सिफतां कर करके उहदे नुक्स नहीं कड्ढने हुंदे, उहदे कीते नूं माड़ा नहीं कहना हुंदा। फिर उहदे नाल प्यार बनदा, फिर अमृत नाम दी घुट मिलदी है जिहदे नाल मन रजदा है। ते अमृत नाम नूं मन च वसा के मन नूं रिझाया जा सकदा है। पर नाम ऐ सीधा मन च नहीं वसदा, पहला गुरु नाल मिलाप हुंदा है। गुरु दे शब्द साडे फुरनियां च चलदे आ, विचार मंडल च चलदे आ, फिर परमात्मा दी समझ आउंदी है। फिर साडी सुरती परमात्मा नूं भालन लगदी है, उहनूं सब थां वसदा देखदी है। हो वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावनिया। अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ध्यावनिया रहाओ। गुरु साहब कहते भाई मैं तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे दिती है, ते जिहड़े इस अमृत बाणी नूं मन च वसाउणगे, पहला बाणी गुरु दे शब्द मन च वसदे है, इन्हां ते विचारां चलदियां, मन नूं ज्ञान आउंदा है, सुझी आउंदी है। पहला मन दे विच बाणी वसदी है, पूरी चंगी तरह बाणी नूं समझना हुंदा है, विचारना हुंदा। जिवें जिवें अमृत बाणी मन च वसदी जांदी है, परमात्मा की समझ आउंदी जांदी है, परमात्मा सब थां वसदा दिसन लग जाता है, समझ आ जाती है। जिवें जिवें बाणी मन च वसदी है, परमात्मा सब थां वसदा दिखदा है, नाम फिर सानूं ध्याउणा आ जाता है, नाम दी चेते आ जाता, हर वेले फिर परमात्मा चेते आ जाता है। जिन्हां नूं परमात्मा हर वेले चेते आ गया, जिन्हां ने अमृत नाम नूं ध्याउणा सिख लिया, अमृत बाणी मन च वसा के उन्हां तो गुरु साहब वारने जांदे आ, अज भी वारने जाणगे, अज भी गुरु साहब उन्हां नूं शाबाशी देणगे। आओ असी सारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं मन च वसाइए, वेखीए भी सुखनी साहब दे विच की समझाया सानूं, उहदे भाव अर्थ नूं मन च वसाउणा हुंदा है।
ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੇ ਪਰਖੇ ਸਦਾ ਨੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੇ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਉਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੇ ਪਰਖੇ ਸਦਾ ਨੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੇ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨੇ ਰੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹੀ ਸਭ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਪਿਆਵਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਰਤ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਏਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਮਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੀ ਹੈ,
मिठे बोल बोलती है, निंदा चुगली तो बच के गुरु दीयां गल्लां करदी है, रसना ते परमात्मा दी गल्लां करदी है। जिवें जिवें जीव दे नाल असीं परमात्मा दी गल्लां करांगे, हौली हौली साडे मन ते ज्ञान इंद्रे भी ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਈ, तिसका हुक्म मेट ना सके कोई। हुक्म वरते अमृत वाणी, हुक्मे अमृत पियावनिया। गुरु साहब कहते तुहानू पता है कल नूं की हो सकदा तुहाडे नाल, जो साडे चित चेते नहीं हुंदा वो भी दूजे दिन हो जाता है। तो जो परमात्मा ने करना है कल नूं उही होना है। असी उम्मीद ही नहीं रखनी आ हो जाए, असी कहना भी जो परमात्मा करू वधिया ही करू, बस ठीक है, मैनू मंजूर है। ਉਹਦਾ हुक्म मेट नहीं सकता कोई, मन नहीं सकता। तो गुरु का सिख फिर ਉਹਦਾ हुक्म ਮੰਨਦਾ भाई। जे हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ही अमृत पी सकते हैं, ਉਹਦੀ रजा ਚੱਲਾਂਗੇ तो अमृत पी सकते हैं। जो सो कुछ करे, गुरु साहब कहते यह जा कुछ कर सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा मिल भी सकता है तो थोड़े तो खुश भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। जो सोचा नहीं वो होना है सवेरे, पर ਉਹਦਾ हुक्म भी नहीं मेट सकता भी कल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ मौत ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈਏ, नहीं, ਉਹਦੀ मौत होनी होनी है। पर पाठ के मुताबिक तो रजा च चलो भाई, रजा च मन्ना ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੇਟ नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਮੇਟ ही नहीं सकते फिर ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਰੂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਨੇ। गुरु साहब कहते भाई अमृत बाणी तुहानू हुक्म च चलना सिखा रही है। हुक्म दे विच चल के ही ओनू हुक्म मन के ओदी रजा मन के ओदे कीते नू फिर ही अमृत पीता जा सकता है। जिहड़ा ओदे हुक्म नू च नहीं चलदा वो अमृत नहीं पी सकदा, वो सचियार नहीं हो सकदा, ओदे पंजे काबू नहीं हो सकते। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਜਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਜ਼ਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਜ਼ਬ ਹੈ,
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਾਵਣਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾਏ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ, ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਖਰੇ ਵੀ, ਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਨ ਸਰਾਧ ਹੋਈ ਦਾਈ ਦਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖੇਡਦਾ ਆਦਮੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ, ਖੋਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇ, ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਗੋਚਰ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜੋ, ਸਮਝੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਊਗਾ ਮੈਂ ਆਖੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਐਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
गुरु की मत लैके गुरु की मत ते चलना ही सतगुर की सेवा है। बाणी इस तरह पढ़िए कि साडे हिरदे च वस जाए, बाणी की पूरी समझ आ जाए, पूरा ज्ञान आ जाए। ये गुरु का शब्द अमृत है, ये परमात्मा दे बोल है, तुरदी बाणी है। परमात्मा ने अपने आप नूं मिलण दा तरीका गुरबाणी दे विच दस्सिया है। गुरु दे शब्द ते चल के असी परमात्मा नाल जुड़ सकते हैं, उन्होंने मन च वसा सकते हैं, उहदे नाल मिलाप होना है। उहदी याद दा अमृत नाम पीना है। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता। गुरु साहब कहते इत्थे दुखां दा घर है, चार सवेरे दुख ही दुख है, पर सदा सुख मिल सकते। सुखां दा दाता फिर अमृत नाम है, एक ओंकार परमात्मा दा। ਉਹਦੇ नाम ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦੇਖਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी नूं गाउणा पैंदा है, सच नाल जोड़ दिंदी है, पर किस्मत वाले हो जाते जिन्हां दे हिरदे ते ना समानी, जिन्हां दे हिरदे समा जाती है, सोच मंडल च बाणी चल जाती है, ज्ञान आ जाता है, वो सारे विषय नूं समझ लैंदे है, परमात्मा नाल बड़े सौखे तरीके नाल जुड़ जाते हैं। आओ असी भी यह अमृत बाणी नूं मन च वसा के हिरदे च वसा के परमात्मा नूं दे नाम दा अमृत पी के सदा सुखी होइए, सारियां आपदियां भुੱਖਾਂ ला लईए। साडे मन दीयां भुੱਖਾਂ लैणियां चाहीदियां। ये बाणी ने साडे मन नूं रजाउणा है, तृप्त करना है, पर जिद्धर मन तृप्त हो गया उधर असी पास हैं, नहीं तो अजे बहुत पिछे है। आओ सारे असी इस बाणी नूं वध तो वध विचारीए, गुरु दीयां गल्लां एक दूजे कोले करिया करिए, जबान दे नाल भी गल्लां करिया करिए, सुनिया भी करिए ते गां अगे सुनाया भी करिए गुरु दीयां गल्लां। भी मैं आ शब्द पढ़िया सी, उस शब्द मैनूं आ समझ आई है ते तुसीं होर दस दिओ, इहदे च होर डंगाई है तां होर दस दिओ। इस तरह बाणी ते विचारां करनियां हुंदियां, अपने आप ही सह सुभाई परमात्मा नाल जुड़ जांदा है, पर बाणी नाल जुड़ना पैंदा पहला। सो साध संगत जी असीं 2 अष्टपदियां कीतियां। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 शब्द पढ़द्या तो विचारां करद्या तो होईयां अनेकां भुल्लां गलतियां, साध संगत जी अनजान समझ के बख्श देना, माफ़ कर देना, पर अगे तो अरदास करनी कि सानू सब नूं बाणी ते विचार करनी आ जाए। बाणी दीयां गल्लां एक दूजे नाल करिया करिए, इह जिहियां अरदासां करिए। इन्हां कहंदे खिमा दे जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमर न तेरी बातें।